Okay, then let's start from there again. Okay. We are discussing that if we want to uh, solve a circuit or analyze a circuit uh, which has voltages or current source in sine or cosinusoidal form, then we can analyze those circuits by first converting it into its respective phasor form. That means all the voltage signal or current signal should be expressed in phasor form, and all the components should be expressed in their impedance form, right? Impedance, this term, mani ki etar impedance, it comes from the term impede, which means to resist, বাধা দেওয়া। এই ইংলিশ শব্দটা থেকে এসেছে। Actually, impedance is the property of a component in a circuit for which it actually resists the flow of any current, time varying current through it. ঠিক আছে? এটার ভেতর দিয়ে কোনো time varying current flow হতে বাধা দেয়। তবে impedance, this quantity is actually calculated in phasor domain or frequency domain, and it is denoted by Z bar. Time domain impedance বলে কিছু নাই। Time domain তে resistor, capacitor, inductor, component value গুলো দিয়ে বলা হয়, আর টাইম ইম্পিডেন্সটা সবসময় frequency domain বা phasor domain এ ক্যালকুলেট করা হয়। The impedance of a component can be calculated if we know the voltage across the component and current through the component. Then we have to first take the phasor form of the voltage divided by phasor form of the current. Using this equation, we can calculate the impedance of any component. Or if you observe that V bar equal to Z bar into I bar. So a formulata, this is like Ohm's law, right? ঠিক আছে? So যে কোনো দুইটা কোয়ান্টিটি যদি আমাদের জানা থাকে, থার্ড কোয়ান্টিটিটা we can calculate from here. Okay, so in our last class we try to find আমরা জানি যে তিন ধরনের প্যাসিভ কম্পোনেন্টস আছে, একটা হচ্ছে রেজিস্টর, একটা হচ্ছে ইন্ডাক্টর, and another one is capacitor, right? Okay, so if the resistor is a purely resistive element, resistance value যদি R হয়, let's say the current which is flowing through this resistor is IT, and the expression of IT is Im cos, general expression, omega t plus theta I এত ampere, তাহলে এটার across যে voltage ড্রপটা হবে, let's say this one is VRT. What is the relationship between VRT and IT? Using Ohm's law, it should be R times IT, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so if I write the expression here of IT, the VRT expression becomes like this. Right? এরকম হয় না? এগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো। So আমার পারপাসটা হচ্ছে কি resistor impedance বের করা. So I need to find out first I bar and VR bar. কারণ impedance of the resistor is VR bar divided by I bar, right? So এখানে I bar কত? Im angle theta I, and VR bar is IMR angle theta I. Good. So if I put it here, I will get IMR angle theta I divided by IM angle theta I. And if I cross this out, I get R angle 0 degree. At the Ohm, unit of impedance is Ohm, right? So this is expressed in polar form. If I express this in rectangular form, I get R cos 0 degree plus J R sin 0 degree. Cos 0 degree is 1 and sin 0 degree is 0. So in rectangular form, this becomes the resistance value itself. So no matter what the value of the resistor is, এটা যদি 10 ohm হয়, 100 ohm হয়,
তাহলেও এটা যদি ইম্পিডেন্স বের করি, the impedance will be the resistance value, আর কিছুই না। খুবই সিম্পল, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা এই গেল। আচ্ছা একটা ব্যাপার আপনাদের সাথে একটু জিজ্ঞেস করি, ইম্পিডেন্সের জেনারেল ফর্ম তো এটা, তাই না? যে কোনো কম্পোনেন্টের জন্য Yes, ma'am. ইম্পিডেন্স বের করার ফর্মটা তো হচ্ছে এটা। লেটস সে যে কম্পোনেন্টটা কি টাইপের আই ডোন্ট নো, রেজিস্টিভ নাকি ইন্ডাকটিভ নাকি ক্যাপাসিটিভ টাইপ, I don't know. The voltage across this component is V bar and current through the component is I bar. Okay. Let's say V bar হচ্ছে কি VM angle theta V আর I bar হচ্ছে কি IM angle theta I. ঠিক আছে? জেনারেল ফর্মে। তাহলে একটা কম্পোনেন্টের ইম্পিডেন্স হচ্ছে কি V by I bar, V bar by I bar, তাহলে এটা কি আসে? VM angle theta V by IM angle theta I, এরকম না? Yes, ma'am. আচ্ছা, এটা ইকুয়াল টু কি অ্যাকচুয়ালি? VM by IM অ্যাঙ্গেল কি? থিটা V মাইনাস থিটা I, এরকম না ইম্পিডেন্সের Yes, এক্সপ্রেশনটা? ma'am. তাহলে এই VMটা কি অ্যাকচুয়ালি? কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজের ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিটিউড, আর IMটা কি? কম্পোনেন্টের অ্যাক্রস ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেন্টের ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিটিউড, তাই না? আচ্ছা, আর এটা কি? থিটা V মাইনাস থিটা I টা কি? এটা হচ্ছে কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজের ফেজ মাইনাস হচ্ছে কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে কম্পোনেন্টের ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেন্টের ফেজ, তাই না? তার মানে থিটা V মাইনাস থিটা I হচ্ছে কি এদের ভেতর ফেজ ডিফারেন্স, রাইট? Yes, ma'am. কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ফেজ ডিফারেন্স, রাইট? এবং এটাকে আরেকটা Yes, নাম ma'am. দিয়ে পরিচিত, দিস ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল। ওকে, এই নামে অনেক বেশি পরিচিত। সো যদি কোনো একটা ইম্পিডেন্স আমার জানা থাকে কোনো একটা কম্পোনেন্টের, ধরেন কোনো একটা কম্পোনেন্টের ইম্পিডেন্স বললাম 5 অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি, তাহলে ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা কত? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল? 0, ma'am. ইয়েস, অবভিয়াসলি 0। এই অংশটা অ্যাঙ্গেল পার্টটা ফেজ, এটা হচ্ছে কি ফেজ ডিফারেন্স, ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল। ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল 0 হওয়া মানে কি? যে কম্পোনেন্টের ইম্পিডেন্স বের করেছি তার হচ্ছে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভেতরে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে কি 0 ডিগ্রি। এই রিলেশনশিপটা কি বুঝতে পারছেন? Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা এটা নিয়ে আবার পরে কথা বলবো। আমি আপাতত পিওরলি রেজিস্টিভ এলিমেন্টের ইম্পিডেন্স যে শুধু রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু, এটা তো সবাই বুঝতে পারছেন। পিওরলি ইন্ডাকটিভ এলিমেন্টের ইম্পিডেন্সটা কত হবে সেটাও কিন্তু একই রকম ভাবে আমরা বের করতে পারি। মনে হয় গত ক্লাসে এটাও বলা হয়েছিল। Yes, ma'am. ইন্ডাক্টরের ইন্ডাকটেন্স যদি L হয় তাহলে, এবং এটার ভেতর দিয়ে যে কারেন্টটা আইটি কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, সেটা যদি আমি এরকম করে IM cos ওমেগা টি প্লাস থিটা I এত অ্যাম্পিয়ার এরকম বের করেছিলাম। তো আমি ক্যালকুলেট করে দেখেছি ইন্ডাক্টরের ইম্পিডেন্স কত জানি হয়, মনে আছে? J omega Ma'am, L. J into omega L. এসে J জে into L. ইন্টু ওমেগা ইন্টু এল। এল এর ভ্যালু তো এখান থেকে পেলাম, ওমেগাটা কোথা থেকে পাবো? যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে এটার ভেতর দিয়ে তার ফ্রিকোয়েন্সি কত, তার উপর বেস করে এই ইন্ডাক্টরের ইম্পিডেন্সটা চেঞ্জ হবে। তার ফ্রিকোয়েন্সি যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ইন্ডাক্টরের ইন্ডাকটেন্স ভ্যালু ফিক্সড, বাট এটা ইম্পিডেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা কি সবাই বুঝতে পারছেন? এটা কিন্তু আমি পেয়েছিলাম, এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে। পোলার ফর্মে যদি বলি দিস বিকামস লাইক দিস, রাইট? এরকম ছিল না? G, ma'am. মনে আছে? তাহলে খেয়াল করে দেখেন এই যে এখানে ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা কত, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল? 90. Ma'am, 90 degree. Impedance angle is 90 degree, equal to 90 degree. এবং ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি কি? কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভেতরে যে ফেজ ডিফারেন্সটা সেটা কি ডিনোট করছে না? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি থিটা V মাইনাস থিটা I, রাইট? Yes, ma'am. ওকে, এখন ইন্ডাক্টরের ভ্যালু যাই হোক না কেন, 2 হেনরি হোক, 100 মিলি হেনরি হোক, 4 হেনরি হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ,
এবং এটার ভেতর দিয়ে যেই ফ্রিকোয়েন্সি কারেন্টই যাক না কেন, এটার ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলের কি কোনো চেঞ্জ আসবে ইন্ডাক্টরের? বা ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভিতর ফেজ ডিফারেন্সে সবসময় 90 ডিগ্রি থাকবে? ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? আমি ওটা আবার রিপিট করে প্লিজ। আচ্ছা, ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ এবং ইন্ডাক্টরের ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেন্টের ফেজ ডিফারেন্স 90 ডিগ্রি। এটা জেনারেল ফর্ম দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করেছি। সো যদি কোনো ইন্ডাক্টরের ভ্যালু হয় ধরেন 5 হেনরি লেটস সে, এবং এটার ভেতর দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে লেটস সে this one is 10 radian per second. What is the impedance of the inductor? What is the value of the impedance of this inductor? কত হবে বলতে পারবেন? J into 10 into 5, right? Yes, ma'am. এত ইউনিট হচ্ছে কি ওহম, মানে J50 ওহম, রাইট? এটা কি রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে এক্সপ্রেস করেছি না? Yes, ma'am. আমি যদি বলি what is the impedance angle, then you need to express it into polar form, right? Yes, ma'am. ক্যালকুলেটর এটা পোলার ফর্মে এক্সপ্রেস করলে কি পান দেখেন তো? J50 লিখে রেক্টেঙ্গুলার টু পোলার দিয়ে ইকুয়াল টু দেন, কত আসে? আমার কি মোডটা চেঞ্জ করতে হবে ক্যালকুলেটরে? কমপ্লেক্স মোডে থাকবেন, you should be in complex mode. 50J, তারপর শিফট দিয়ে রেক্টেঙ্গুলার টু পোলার, তারপর ইকুয়াল টু দিলে আপনি ম্যাগনিটিউডটা পাচ্ছেন 50, আবার শিফট ইকুয়াল টু দিলে অ্যাঙ্গেল পাচ্ছেন 90। তাই না? ক্যালকুলেটরে বলবেন, মানে ক্যালকুলেটর তো আসলে বুঝিনি। ক্যালকুলেটরে আচ্ছা, আপনাদের সাথে কি আলোচনা করা হয়েছিল ক্যালকুলেটরে কিভাবে কমপ্লেক্স নাম্বার অ্যাডিশন সাবট্রাকশন বা এগুলো করা যায়? নো ম্যাম, নো ম্যাম, আলোচনা করা হয়নি? নো ম্যাম। No, ma'am. Seriously? আচ্ছা, আপনারা আচ্ছা ঠিক আছে, ক্যালকুলেটরটা আপাতত পরে এক্সপ্রেস করছি। আচ্ছা, এটাকে পোলার ফর্মে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়? আপনারা হাতে কলমে করতে, আচ্ছা 2 প্লাস J3 এটাকে ম্যাগনিটিউড আর অ্যাঙ্গেল হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করেন কিভাবে বলেন তো? ম্যাগনিটিউডটা কত হয়? স্কোয়ার রুট অফ 2 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার না? আর অ্যাঙ্গেলটা tan ইনভার্স 3/2, এটা কি জানেন? হ্যাঁ, একটা রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম থেকে পোলার ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করা, এটা জানেন? আমি জানি, এখন ভুলে গেছিলাম ম্যাম, আগে করেছিলাম তো। তাহলে এখানে যদি J50 হয়, এটা তো রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে, এটা কি হবে? ম্যাগনিটিউড কি হবে? রিয়েল পার্টটা নাই, 0 স্কোয়ার প্লাস 50 স্কোয়ার, আর অ্যাঙ্গেলটা কি হবে? tan ইনভার্স 50/0, এটা কি Yes, 90, ma'am. এটা ইনফাইনাইট মানে 90 ডিগ্রি না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 50 অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, ওকে। আচ্ছা, সো এখন কথা হলো যে আমরা তো ইন্ডাক্টরের যে পোলার ইম্পিডেন্সটা পোলার ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করলে ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা পাই, তাই না? ওকে, এখন ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা কত এই ইন্ডাক্টরের? 5 হেনরি ইন্ডাক্টর ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা কত দেখেন তো? এখান থেকে কি দেখছি, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল? 90 ডিগ্রি। আচ্ছা, ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি হওয়া মানে এই ইন্ডাক্টর কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ যেটা এবং কারেন্ট যেটা, এদের ভেতর ফেজ ডিফারেন্স, এটার ফেজ হচ্ছে থিটা ভি, এটার ফেজ যদি থিটা আই হয়, এদের ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 90 ডিগ্রি। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি না আমার ইন্ডাক্টরের ভ্যালু হচ্ছে 50 হেনরি, তাহলে কোন জায়গায় চেঞ্জ হবে? ইম্পিডেন্সের ম্যাগনিটিউডে চেঞ্জ হবে নাকি অ্যাঙ্গেলে ফেজে চেঞ্জ হবে?
ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলে চেঞ্জ হবে, কোথায় চেঞ্জ হবে বলেন? If I change the value of L to 50 Henry, ম্যাম এই অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ ZL কত হয়ে যাবে? এরকম হয়ে যাবে না? ইয়েস ম্যাম। তাহলে কোনটাতে চেঞ্জ হবে? পোলার ফর্মে লিখলে কোনটা চেঞ্জ আসবে? ম্যাম অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হবে না? অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হবে? ম্যাগনিটিউড জাস্ট Angle change ম্যাগনিটিউড, হবে না। অ্যাঙ্গেলে কি কোনো চেঞ্জ আসবে? না, আসবে না অ্যাঙ্গেলে। এখন আমি যদি বলি ওমেগার ভ্যালু 10 না হয়ে ওমেগার ভ্যালু হচ্ছে কি 2, কোথায় চেঞ্জ আসবে? জে ইন্টু 2 মানে ম্যাগনিটিউডে ম্যাগনিটিউড জাস্ট ম্যাগনিটিউডে চেঞ্জ আসবে না, ইন্ডাক্টরের ইম্পিডেন্সের অ্যাঙ্গেলে কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসে না। এখান থেকে একটা জিনিস কি আমি বুঝতে পারছি, যে কোনো ইন্ডাক্টর, পিওরলি ইন্ডাকটিভ এলিমেন্ট যদি থাকে, তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ যেটা পাচ্ছি এবং তার ভেতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে, এদের ভেতর ফেজ ডিফারেন্স উইল অলওয়েজ বি 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? ইয়েস আচ্ছা, সাপোজ আমার যে ইন্ডাক্টরটা আছে এটার ভেতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে, সেই কারেন্টের ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে I ইকুয়াল টু 5 অ্যাঙ্গেল মাইনাস 10 ডিগ্রি, এত অ্যাম্পিয়ার। একে আমি কমপ্লেক্স প্লেনে ড্র করব। কোন কোয়াড্রেন্টে ড্র করব কেউ বলতে পারবেন? ম্যাম সেকেন্ড ফোর্থ ম্যাম ফোর্থ ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে। তাহলে এইভাবে ক্লকওয়াইজ 10 ডিগ্রি রোটেট করে, এটা লেন্থটা হচ্ছে গিয়ে 5, তাই না? আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে গিয়ে 10 ডিগ্রি, রাইট? ম্যাম। দিস ইজ কারেন্টটা। আচ্ছা, তাহলে ভোল্টেজটা ভি এর অ্যাঙ্গেলটা কত হবে, ফেজটা কত হবে? কারেন্টের ফেজ তো -10 ডিগ্রি, রাইট? হোয়াট উইল বি দ্য ফেজ অফ দ্য ভোল্টেজ সিগন্যাল? ম্যাগনিটিউডটা আমি জানতে চাচ্ছি না, হোয়াট উইল বি দ্য ফেজ অফ দ্য ভোল্টেজ সিগন্যাল? অ্যাঙ্গেলটা কত? ম্যাগনিটিউডটা তো একটা পাওয়া যাবে অবভিয়াসলি, হোয়াট ইজ দ্য ফেজ অফ দ্য ভোল্টেজ সিগন্যাল? এটা কি মাইনাস 10? হ্যাঁ, বুঝলাম না। এটা কি সেম -10? -10? আচ্ছা, ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে কারেন্টের ফেজ আর ভোল্টেজের ফেজের মধ্যে ডিফারেন্স কত? ম্যাম 90 ডিগ্রি। তো ম্যাম তাহলে 90 ডিগ্রি। তার মানে থিটা ভি মাইনাস থিটা আই শুড বি 90 ডিগ্রি ফর ইন কেস অফ পিওরলি ইন্ডাকটিভ। তাহলে থিটা ভি কত হবে? 100 থিটা ভি প্লাস 10 ইয়েস ম্যাম ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। থিটা ভি কি 100 আসে নাকি 80 আসে? 80 আসে ম্যাম। 80 ডিগ্রিতে কোন কোয়াড্রেন্টে ড্র করবো ভোল্টেজ সিগন্যালকে? ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে 80 ডিগ্রি করে দিস উইল বি ম্যাগনিটিউডটা সাপোজ অনেক বড়, ম্যাগনিটিউডটা আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি যে এটা কত অ্যাঙ্গেল করে থাকবে। এবং এদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স খেয়াল করে দেখেন, 90 এদের ডিগ্রি। মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা কত? 90 ডিগ্রি। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম। জি ম্যাম। দিস ইজ কল্ড দ্য ফেজর ডায়াগ্রাম। এই ভোল্টেজ এবং কারেন্টকে যখন আমি বিভিন্ন ভোল্টেজ সার্কিটে বিভিন্ন ভোল্টেজ এবং কারেন্টকে যখন এরকম কমপ্লেক্স প্লেন ড্র করি, সেটাকে বলা হয় ফেজর ডায়াগ্রাম। ওকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি বলতাম না আমার হাতে যে কম্পোনেন্টটা আছে সেই কম্পোনেন্ট হচ্ছে পিওরলি রেজিস্টিভ কম্পোনেন্ট, এবং এখান দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে 5 অ্যাঙ্গেল মাইনাস 10 ডিগ্রি অ্যাম্পিয়ার, তাহলে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ যেটা ড্রপ হবে সেটার ফেজ কত হবে? Who can tell me? The component, হ্যাঁ? বুঝি না, আরেকবার বলবেন? 80 পিওরলি রেজিস্টিভ এলিমেন্ট, ঠিক আছে? সো রেজিস্টিভ এলিমেন্ট, পিওরলি রেজিস্টিভ এলিমেন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ফেজ ডিফারেন্স কত হয়? ম্যাম 0 0 ডিগ্রি। তাহলে কারেন্টের ফেজ যদি হয় -10 ডিগ্রি, 10 তাহলে হবে ভোল্টেজের ফেজও -10। তাহলে ভোল্টেজটাও কি কোন কোয়াড্রেন্টে ড্র করবো? ফোর্থ ম্যাম ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে। সরি সরি, কিছু বলেছেন? মোর মাইক্রোফোন অন ছিল। ও আচ্ছা, ওকে। সো তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম, একটা ইন্ডাক্টর অ্যাক্রসে যদি ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভিতর ফেজ ডিফারেন্স নেওয়া হয়,
that phase difference will always be 90 degree, purely inductive element. তাই না? এবং কোন সিগন্যালটা লিড করছে? Who can tell me? ভোল্টেজ সিগন্যাল নাকি কারেন্ট সিগন্যাল? ফেজ ডিফারেন্স বলছি 90 ডিগ্রি, থিটা বি মাইনাস থিটা আই হচ্ছে 90 ডিগ্রি। হুইচ সিগন্যাল ইজ লিডিং? ইন্ডাক্টর ভোল্টেজটা লিড করছে নাকি কারেন্টটা লিড করছে? ভোল্টেজ ইয়েস, ভোল্টেজটা লিড করছে। কিভাবে বুঝেছেন? পজিটিভ আসছে না? থিটা বি মাইনাস 90 থিটা degree. এটা পজিটিভ ভ্যালু। Yes. ইয়েস। আচ্ছা, in case of capacitor, let's say the voltage across the current through the capacitor IT, and due to this the voltage across the capacitor is VCT. I want to find out the impedance of the capacitor. What will the expression then? VC bar divided by I bar, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, তাহলে একটা কাজ করি আমি, এদের ভেতর রিলেশনশিপ আইটি ধরেন, রিলেশনশিপটা কি দুইভাবে বের করতে পারি। আইটি ইকুয়াল টু সি ডি ভি সি টি বাই ডিটি, এটা ইউজ করে বের করতে পারি। করতে চান নাকি অন্যটা ইন্টিগ্রেশন করে করতে চান? কোনটা করতে চান? ম্যাম এটা দিই। ম্যাম এটাই করি। আচ্ছা, তাহলে আমি ভিসিটি এর কমন একটা ফর্ম ধরি। ইট ইজ ভিএম কস ওমেগা টি প্লাস থিটা ভি এত ভোল্ট। ওকে, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ আইটি দেন? মাইনাস সি ভিএম মাইনাস সি ভিএম সাইন ওমেগা সাইন omega t plus theta v. Okay, ইয়েস ম্যাম। is this okay? So okay, now I need to find out VC bar. VC bar phasor form. ম্যাম কসে নিতে হবে আগে। Cos already, it is already in cosine form. BM angle theta B. বিএম অ্যাঙ্গেল থিটা থিটা বি। Okay, and I also need I bar, this one. So what is this one? Cos square convert হবে আগে। সি বিএম ওমেগা প্লাস 90 করে দিই। তাই না? তাহলে I am bar will be C VM omega, angle is ওমেগা টি হবে না মানে উপরেরটা সি ওমেগা টি cos ওমেগা টি। ও সরি ঠিক আছে, সরি হ্যাঁ। ম্যাম একটা তারপর? কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। ম্যাম উপরে যে সাইনের Theta B পাশে plus ওমেগা 90 degree. ওমেগা আছে, এটা কি হবে? কারণ ওমেগা কি কোনটা ম্যাম বুঝিনি? কনস্ট্যান্ট। ম্যাম উপরে যে ইন্টিগ্রেশনটা সরি মানে ডিফারেন্সিয়েশনটা করছি, ডিফারেন্সিয়েশনটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানের মধ্যে ওমেগা আসছে না সাইনের আগে, এটা কি হবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা বি একে যদি সরি কস ওমেগা টি প্লাস থিটা বি একে যদি ডিফারেন্সিয়েট করেন কি আসে? ম্যাম ওমেগাটা কি এখানে মানে কনস্ট্যান্ট হিসেবে আছে নাকি এমনিতে? ওমেগা কনস্ট্যান্ট, ওমেগা ইজ নট চেঞ্জিং, frequency is constant, ওকে ম্যাম। it is not a function of time. Okay, ওকে ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এখানে কি হবে অ্যাঙ্গেলটা? theta v plus 90. Theta B plus 90. Okay, so let's put it here. VC bar will be VM angle theta V, and I equal to C VM omega angle theta V plus 90 degree. So what do we get? 1 by omega C angle minus 90 degree. এটা হচ্ছে পোলার ফর্মে এত ওহম, আর রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে আসলে কি আসবে? মাইনাস জে বাই ওমেগা সি এত ওহম। ঠিক আছে? Yes ma'am. আচ্ছা, ওকে, পোলার ফর্মের দিকে প্লিজ একটু খেয়াল করেন। এখানে তার মানে ফেজ ডিফারেন্সটা, এটা কি ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা কত? Minus 90. পিওরলি ক্যাপাসিটিভ এলিমেন্টের ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল মাইনাস 90 ডিগ্রি। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে? এটার কাছে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভেতরে যে ফেজ ডিফারেন্স সেটা কত? Minus 90. ফেজ ডিফারেন্স মাইনাস 90 ডিগ্রি। তার মানে
কে আচ্ছা কারেন্ট সিগন্যালের ফেজ যদি ধরেন কারেন্ট সিগন্যালটা হচ্ছে গিয়ে 5 অ্যাঙ্গেল -10 ডিগ্রি, আবারও বলছি কারেন্ট সিগন্যালটা হচ্ছে কি 5 অ্যাঙ্গেল, এটা হচ্ছে 10 ডিগ্রি। I bar, this is I bar, this is 5 angle -10 degree. তাহলে ভোল্টেজ সিগন্যালের ফেজ কত হবে? -100. Okay, let's try out. Theta V minus theta I equal to -90 degree. And theta I is equal to -10 degree. So this becomes 10, right? So theta V equal to -100. Yes, you are right. So voltage signal ke kon quadrant draw korbo? Second. Oh, sorry. Third, ma'am. And third. Third quadrant. Third. It should be in third quadrant, right? এরকম। এটা ম্যাগনিটিউডটা আমি জানি না, কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা কত হচ্ছে সেটা বের করে ফেলতে পারছি, তাই না? একটু করছি কি 100 ডিগ্রি। তো এদের ভেতর ফেজ ডিফারেন্স কত? -90 degree. সবসময়। আচ্ছা, সো এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখবেন একদম সারা জীবন। ওকে, তো আমাদের পিওরলি রেজিস্টিভ এলিমেন্ট যদি হয়, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি আর হয়, তাহলে এটা ইম্পিডেন্স কি হবে? আর ওহম। এটার ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল কত? 2 degree. 0 degree. That means they are in phase. The voltage across the এখানে voltage VT এবং IT বা VRT and IT, they are in phase. In phase এর কথা কখনো শুনেছেন? বলেছি কখনো? দুইটা সিগন্যাল ইন ফেজে কখন থাকে? যেমন ধরেন, হ্যাঁ যেমন ধরেন এটা একটা সিগন্যাল, এটা হচ্ছে গিয়ে ভোল্টেজ সিগন্যাল। ওকে, আর কারেন্ট সিগন্যালটা কিরকম হবে? একই টাইমে ম্যাক্সিমাম হবে, একই টাইমে মিনিমাম হবে, এরকম হবে না? দিস আর ইন ফেজ, রাইট? এরকম ড্র করতে পারি। হয়তো দুইটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এক না, কিন্তু সেম টাইমে দুইটাই ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, সেম টাইমে দুইটা মিনিমাম হচ্ছে, তাই না? সেম টাইমে দুইটা জিরো হচ্ছে, তাই না? They are in phase. Okay. If the component is purely inductive element, L in এটা হচ্ছে কি L Henry, what is the impedance then? Value of impedance? J times omega times L. At ohm, what is the impedance angle? 90. Positive 90 degree. Which signal is leading? That means phase Voltage. difference হচ্ছে গিয়ে del theta between voltage and current হচ্ছে গিয়ে 90 degree, and which one is leading? Theta V. Voltage. Voltage signal leads, right? Acha, if the component is a purely capacitive element, the capacitance is F. What is the impedance? J by omega C. Minus J by omega. Yes. Minus J by omega C. Minus J by omega C. At ohm. That theta V minus theta impedance angle is minus 90 degree. That means phase difference to obviously 90 degree. Which signal is leading? Current. Current signal is leading. Okay, সবাই okay? Yes, ma'am. এটা সারা জীবন মনে রাখবেন, এটা কোনো অন্য টাইপের কিচ্ছু পাবেন না, সব সময় এটা হবে। ওকে, আচ্ছা, আপনাদেরকে ল্যাবে যে প্রি ল্যাবটা ছিল ওটাকে আমি ডিসকাস করেছিলাম ক্লাসের মধ্যে। ম্যাম ক্যাপাসিটরটা করা, মানে ক্যাপাসিটর ইকুয়েশনটা করানো হয়নি? নো ম্যাম। আচ্ছা, সো আপনাদের ল্যাবে এরকম একটা সার্কিট ছিল, এখানে একটা সাইনোসয়েডাল ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছিল, পিক টু পিক ভোল্টেজ দেওয়া ছিল 10 ভোল্ট পিক টু পিক, and frequency was given as 1000 hertz or 1 kilohertz, and there was a resistor here. The value of resistor is 100 ohm, and there was a capacitor. What was the value of the capacitor?
1 microfarad. Okay, 1 microfarad. So আমরা জানি যে বলেছিলাম যে এই ধরনের সার্কিট সলভ করতে গেলে আমাদেরকে ফেজর ডোমেইন নিয়ে গিয়ে সলিউশন করাটা সুবিধা। ওকে, কারণ টাইম ডোমেইন নিয়ে গেলে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রস ভোল্টেজ কারেন্টের রিলেশনশিপে ইন্টিগ্রেশন চলে আসে। সো ওখান থেকে কারেন্টের ভ্যালুটা বের করাটা খুব ডিফিকাল্ট। তার আগে আমার এই সোর্স ভোল্টেজটার, লেটস সে উই ডিনোট ইট অ্যাজ ভিএসটি, এক্সপ্রেশনটা লিখতে হবে। এই সাইনোসয়েডাল সিগন্যালটা এক্সপ্রেশন লিখতে হবে। কি এক্সপ্রেশনটা কি হতে পারে বলেন তো? ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিটিউড কত? ম্যাম 5। 5। আপনি সাইনেও লিখতে পারেন, এটাকে কোসাইন লিখতে পারেন। আমি কোসাইনে লিখলে যেটা সুবিধা হয়, আমাকে আবার সাইন থেকে কোসাইনে কনভার্ট করার ফেজার ফর্মে করতে গেলে তো কনভার্ট করতে হয়, ওই স্টেপটা আমার লাগবে না। তাহলে 5 cos ওমেগাটা কত এখানে? 2 পাই ইন্টু এফ, রাইট? তাহলে 2000 পাই ওমেগা টি, এবং ফেজটা আমি এটাকে রেফারেন্স সিগন্যাল ধরছি, দ্যাটস ওয়াই আই উইল কনসিডার দ্য ফেজ অ্যাজ 0 ডিগ্রি। আপনারা যে কোনো কিছুর ফেজ ধরতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো জেনারেলি দ্য প্র্যাকটিস ইজ রেফারেন্স সিগন্যাল যেটাকে ধরা হয় সেটা ফেজকে 0 ডিগ্রি ধরা হয়, ঠিক আছে? তাহলে এইটা এক্সপ্রেশনটা আমার লেখা হয়ে গেল। ওকে, আচ্ছা, ওকে। তো এটার এক্সপ্রেশন জানলে তাহলে ভিএস বারের ফেজার ফর্মে যেহেতু সার্কিটটা নিয়ে গিয়ে অ্যানালাইসিস করব, what will the value of VS bar? 5 অ্যাঙ্গেল 5 angle 0 0. ডিগ্রি। 5 angle 0 degree. ওকে, তাহলে ফেজার ফর্মে সার্কিটটা হবে কি এরকম, 5 angle 0 degree ভোল্ট। ওকে, আচ্ছা, তারপর কম্পোনেন্ট গুলো তাদের রেসপেক্টিভ ইম্পিডেন্স ফর্মে এক্সপ্রেস করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পিডেন্স অফ দ্য রেজিস্টার? ম্যাম 100 ohm. Yes, this will be 100 ohm. What will the impedance of the capacitor? Let's try it here. ZC. ZC equal to minus J divided by omega C at ohm, right? Yes, ma'am. In our Yes, ma'am. case, the value of omega is 2000 pi. What is the value of C? 1 micro, right? 1 times 10 to the power minus 6. ঠিক আছে? Okay. Yes, ma'am. জাস্ট মাইনাস জে এর সাথে এই টার্মটা একটু ক্যালকুলেটর করে দেখেন কত আসে। 1 divided by 2000 pi. কত আসে? আমার আসছে এটা এত। আপনাদের কি তাই আসছে? কমপ্লেক্স মোডে রাখবে না? এখানে কমপ্লেক্স মোডটা লাগবে না, মানে মাইনাস যেটা টাইমস হচ্ছে গিয়ে 1 ডিভাইড বাই এই টার্মসটা। কমপ্লেক্স মোডটা নিয়ে আমি একটু পরে আসছি, মানে এইটুকু করতে কমপ্লেক্স মোড নেসেসারি না। এটুকু পর্যন্ত কি সবাই ওকে আসছে? Yes, ma'am. ম্যাম বুঝতে পারি আচ্ছা, হ্যাঁ, সরি, এটা কি ক্যালকুলেট করতে পেরেছেন কিনা? এটা এসেছে কিনা রেজাল্টটা? জি ম্যাম, এটাই। আচ্ছা, এখন দেখেন এটা ধরেন এটার ইম্পিডেন্সকে আমি Z1 নাম দিচ্ছি, এটার ইম্পিডেন্স আচ্ছা ZC নাম দিচ্ছি সাপোজ। ওকে, আচ্ছা, এই ফেজার ফর্মে যখন রিপ্রেজেন্ট করে ফেলবেন, ইম্পিডেন্স গুলো পুরোপুরি রেজিস্টারের মতো বিহেভ করবে। আমরা যেমন ডিসি সার্কিট যেভাবে অ্যানালাইসিস করি, এটাও এক্স্যাক্টলি সেম ভাবে অ্যানালাইসিস করা যাবে। একটা ডিসি সোর্স আছে, দুইটা রেজিস্টার, অনেকটা এরকম যদি থাকতো তাহলে কিভাবে সলভ করতাম? এটা ভেতর দিয়ে ধরেন কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, আই বারটা বের করতে চাচ্ছি, আমি কিভাবে সলভ করতাম? কেবিএল দিয়ে। তো কেবিএল অ্যাপ্লাই করতে পারি। তাহলে 5 angle 0 degree equal to I bar into Z1 plus I bar into ZC করা যায় না? Yes, ma'am. জি ম্যাম। এবং এখানে প্লাস মাইনাস I bar into Z1 মানে কি? রেজিস্টার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ, আর I bar into ZC মানে কি? ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ। আচ্ছা, এখান থেকে আমি I barটা যদি কমন নিই তাহলে কি আসে? Z1
প্লাস ZC বলা যায়? জি না। Z1 টা কত? 100 আর ZC কত? মাইনাস J 159.15, তাই না? Yes, ma'am. This is a complex number. তাহলে I bar equal to কত হবে? 5 angle 0 degree divided by 100 minus J 159.15. Can I write this? Yes, ma'am. ইয়েস। এখন একটু আপনাদেরকে একটু ক্যালকুলেটরের কমপ্লেক্স ডোমেইনে ক্যালকুলেটর কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করবো। আমার মনে হয় কেউ কেউ জানেন, তবে সমস্যা হচ্ছে আমার যে মডেলটা সেই মডেলের সাথে যদি কারো ম্যাচ করে তাহলে আমার ইনস্ট্রাকশন তার জন্য হেল্পফুল হবে, আর কারো কারো অন্য মডেল, সেক্ষেত্রে প্লিজ রেফার দ্য ম্যানুয়াল অফ দ্য ক্যালকুলেটর। ওকে, আচ্ছা, এই ডিভিশনটা করার জন্য কমপ্লেক্স নাম্বার আমি দুইভাবে এন্ট্রি দিতে পারি ক্যালকুলেটরে। তার আগে আমাকে কমপ্লেক্স মোডটা সিলেক্ট করতে হবে। আমার ক্যালকুলেটরে মোড নামে মানে একটা বাটন আছে অনের পাশে, অন যেটা, তার পাশে আরেকটা বাটন আছে অ্যাশ কালারের, তার উপরে মোড নামে আছে। এই অবস্থা কেন হচ্ছে? আমি একটু এই পার্টটা আমি পরে আবার আপনাদের কাছে আসবো, একটু ক্লিয়ার করে দিই। এখানে ক্যালকুলেটরের জিনিসগুলো একটু দেখি, মানে ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে নিই। আমার ক্যালকুলেটরে অনের পাশে একটা মোড, উপরে মোড লেখা আছে, এরকম একটা বাটন আছে। তো আমি এই বাটনটা যখন প্রেস করি তখন প্রথমেই আসে ডিসপ্লেতে 1 উপরে কম, আর আরেকটা আছে কমপ্লেক্সের জন্য একটা। তো আমি 2 কে প্রেস করব যেন কমপ্লেক্স মোডটা সিলেক্ট করে। ঠিক আছে সবাই? অন্যরা কি এর টাইপে কিছু পেয়েছেন? জি ম্যাম। Yes, ma'am. Page. আচ্ছা, এখন আমার I bar ইকুয়াল টু ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি 5 অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি। এই নাম্বারটাকে ডিভাইডেড বাই কত জানি? 100 মাইনাস J 159 পয়েন্ট কত জানি ছিল? 15। সো এইটাও একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, নিচেও একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, কিন্তু এই কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে পোলার ফর্মে এন্ট্রি দিতে হবে, আর এটাকে রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে এন্ট্রি দিতে হবে। আচ্ছা, ক্যালকুলেটর পোলার ফর্মে এন্ট্রি দেওয়ার জন্য এই 5 অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি এই নাম্বারটা এন্ট্রি দেওয়ার জন্য 5 প্রেস করব। তারপর অ্যাঙ্গেল দেওয়ার জন্য শিফট প্রেস করে, ওই যে শিফট একটা বাটন আছে, ওটা প্রেস করার পরে দেখবেন আমার নিচে আর কি আরেকটা বাটন আছে এরকম। এই বাটনটাতে এরকম একটা সাইন আছে, তার উপরে আমার এখানে এরকম একটা সাইন দিয়ে অ্যাঙ্গেলটা আছে। আপনাদের এখানে আছে কিনা দেখেন তো। তো শিফট দিয়ে যদি ওখানে প্রেস করি তাহলে অ্যাঙ্গেল সাইনটা চলে আসে, তারপর আমি 0 দিচ্ছি, তারপর আমি 0-তে প্রেস করছি, মানে অ্যাঙ্গেলটা চলে আসবে। আপনারা কি পড়তে পেরেছেন? তারপর ডিভাইডেড বাই দিয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে, ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে, কোন বাটন প্রেস করে ব্র্যাকেট স্টার্ট হয় সেটা আপনারা জানেন। 100টা লিখলাম, মাইনাস দিয়ে আমাকে 159.15 এটা লিখবো, 159.15। এখন এই যে টার্মটা ক্যালকুলেটরে নেই, ক্যালকুলেটরে আই টার্মটা আছে, তবে এটা এরকম একটা বাটন আছে যেখানে ইএনজি লেখা আমারটাতে, তার উপরে আই দেওয়া, সেই কারণে আমাকে এই ইএনজিটাতে যদি প্রেস করি তাহলে আইটা চলে আসে সরাসরি। তারপর আমি ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিব। ঠিক আছে? এখন এই অবস্থাতে যদি আমি ইকুয়াল টু সরাসরি দেই তাহলে আই বারের রেজাল্টটা রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে আসে, তবে আমি রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি পোলার ফর্মে যেন দেখায়। দ্যাটস ওয়াই হোয়াট আই উইল ডু, আমি প্রথমে শিফট আবারও প্রেস করব, দিস শিফট আই উইল প্রেস ইট এগেইন, দিয়ে আমার ক্যালকুলেটরে এখানে প্লাস সাইনের উপরে এরকম লেখা আছে আর থিটা এরকম, সো প্লাস সাইনটাতে ক্লিক করব, ক্লিক করে তারপর ইকুয়াল টু বাটনটা প্রেস করব। ঠিক আছে? বাটনটা প্রেস করলে আমি প্রথমে পোলার ফর্মে আইবারের যে ম্যাগনিটিউডটা 0.0266 এটা পেয়ে যাচ্ছি। তারপর শিফট ইকুয়াল টু দিয়ে আমার ক্ষেত্রে পেয়ে যাচ্ছি 557
57.86 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাচ্ছি। ক্লিয়ার সবাই? ম্যাম লাস্টের পার্টটা একটু আগে বলুন। লাস্টে কোনখানে গিয়ে খেয়ে হারিয়ে ফেলেছেন? ম্যাম আমি শিফট যে আর্টসটা কোনটার কথা? পোলার ফর্মে এই পর্যন্ত করেছেন? এটাই না তো ম্যাম হচ্ছে না। এই সেটাই সমস্যা। আচ্ছা, এইটুকু পর্যন্ত এন্ট্রি দেওয়া হয়ে গেছে না ডিভিশন ডিভাইড করার পর? জি ম্যাম। এখন Yes, আমি যদি সরাসরি ইকুয়াল টু তে প্রেস করতাম তাহলে আমার রেজাল্টটা রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে আসতো। আমি রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে চাই না, পোলার ফর্মে চাই। দ্যাটস ওয়াই আমি প্রথমে শিফটে প্রেস করব, শিফটে প্রেস করে তারপরে প্লাস একটা বাটন, প্লাস বাটনের উপরে অ্যাঙ্গেল থিটা আছে, এই প্লাস বাটনটা প্রেস করব। প্রেস করার পর ইকুয়াল টু বাটন প্রেস করলে আমার রেক্টেঙ্গুলার পোলার ফর্মে আর্টটাকে ডিসপ্লেতে দেখাবে। তারপর আবার শিফট প্রেস করে ইকুয়াল টু বাটনে প্রেস করলে অ্যাঙ্গেলটাকে ডিসপ্লেতে দেখাবে। ঠিক আছে? ম্যাম আর অ্যাঙ্গেল থিটাটাই আমাদের ক্যালকুলেটরে নাই। আর অ্যাঙ্গেল থিটাটা প্লাস সাইনের উপরে আছে না? না ম্যাম আমারটাতে নাই। পোল লেখা আচ্ছা, আপনাদের মডেলটা ডিফারেন্ট হয়তো। সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটু ইয়াতে দেখতে হবে। কারো কারো ক্যালকুলেটর সরাসরি পোলার ফর্মে যেন রেজাল্ট দেয় ওরকম অপশন আসে। So, আমারটা তো অনেক পুরনো মডেল, আমারটা তো FX570MS, অনেক পুরনো মডেল। তবে তারপরও প্রবাবলি এই সিরিজের অনেকের সাথেই আমারটা ম্যাচ করে। কিন্তু আমার নতুন আরো কিছু ক্যালকুলেটর আছে যেগুলো অন্যভাবে অপারেট হয়, অন্যভাবে সিকোয়েন্স গুলো। সো ম্যানুয়ালটা দেখে একটু বের করে নিন, ঠিক আছে? কারণ আমাদের এখানে এক্সটেন্সিভলি এই কমপ্লেক্স ডোমেইনে ক্যালকুলেশন করতেই হবে, এটা থেকে কোনো রেহাই নেই। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। অন্যদের অন্য টাইপের ক্যালকুলেটর অপারেশন অন্য কেউ অলরেডি জানেন? পুরনো কিছু স্টুডেন্ট আছে আমার। আমি পেয়েছি ম্যাম, এই যে আমার কাছে লেখা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। শিফট 2 দিতে হবে আমাদের। আচ্ছা, শিফটে টু তে প্রেস করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক Shift 2, আছে। তারপর একটা অপশন আসে আর অ্যাঙ্গেল 3। ওকে ইয়েস ম্যাম। ওকে, তাহলে এভাবে অ্যাকচুয়ালি ফেজার ডোমেইনে নিয়ে গিয়ে ক্যালকুলেশন করাটা খুবই ইজিয়ার হয়ে যায় যদি আমি সব কম্পোনেন্ট গুলোকে ইম্পিডেন্স ফর্মে নিয়ে যাই আর সব সোর্স গুলোকে তাদের ফেজার ফর্মে নিয়ে যাই, তাহলে ফেজার ডোমেইনে নিয়ে গিয়ে ক্যালকুলেশনটা আসলেই খুব ইজি। ঠিক আছে? কত আসছিল ওটা কি বলা যাবে? তাহলে আমি শিওর হতাম। আমি তো ভুলে গেছি। 0.0266 অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেল 57 পয়েন্ট সামথিং। 85 মেবি, মানে 86। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, জি ম্যাম, আসছে। ঠিক আছে। জি ম্যাম। তাহলে কারেন্ট সিগন্যালটা, তাহলে এই আপনাদের প্রি ল্যাবে কোশ্চেনটা কিন্তু ছিল সাপ্লাই ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্সটা কত সেটা বের করা। তাহলে সাপ্লাই ভোল্টেজটা তো আপনারা এরকম পাচ্ছেন, তাই না? আর এখান দিয়ে যে কারেন্টটা বের হচ্ছে সেটাও তাহলে আপনারা কত পেয়ে গেছেন? 0.0266 অ্যাঙ্গেল 57.86 ডিগ্রি, এত অ্যাম্পিয়ার, রাইট? আই, আর এটা হচ্ছে ভিএস। তাহলে সাপ্লাই ভোল্টেজের ফেজ কত? হোয়াট ইজ দ্য ফেজ অফ দ্য সাপ্লাই ভোল্টেজ হিয়ার? 0. 0 degree. What is the phase of the cars supply current? 57.86. 57.86 degree. What is the phase difference? 57.86 minus 57.86. আচ্ছা, যদি theta v minus theta I করি তাহলে I will get minus 57.86 degree. Which signal is leading? কারেন্ট। Current Yes, signal. current signal is leading. Okay. আচ্ছা, এখানে এই সেম কারেন্টটাই কি রেজিস্টারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে না? রেজিস্টার ভ্যালু কত? 100 ওহম ছিল।
সেম কারেন্টই কি ক্যাপাসিটরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে না? Yes, ma'am. আচ্ছা, ma'am. রেজিস্টারের ভেতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটার ফেজ কত? What is the value of the phase of the current flowing through the resistor? জিরো জিরো 0. Why? এই কারেন্টটাই বলছি এটার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা ফেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে। ও ম্যাম 7.86. 51 কত? এটা আই কি অলওয়েজ 50 in this case সেম এত ডিগ্রি। আচ্ছা, রেজিস্টার অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ যেটা, এটাকে যদি আমি বলি VR, what is the phase of that voltage? Who can tell me? 57.86. কেন? এটা কেন? কারেন্ট আর ভোল্টেজের ফেজ সেম হবে একটা পিওরলি ইয়েস, রেজিস্টর। আপনি জানেন যে রেজিস্টার অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভিতরে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 0। দে আর ইন ফেজ, সো কারেন্টের ফেজ যা ভোল্টেজের ফেজও তাই, তাই না? জি ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, এই ক্যাপাসিটরের ভিতর দিয়ে কোন কারেন্ট যাচ্ছে? Same current, ma'am. তাহলে ফেজ কত? ফেজ কত? 57.86. 6 degree. Let's say the voltage across the capacitor is VC. Okay, so theta VC কত হবে? মাইনাস 147.86. হুম? কত আসবে? মাইনাস 147.86. এটা সবাই কি তাই পেয়েছেন? If the phase of the voltage across the capacitor is this and phase of the current flowing through this capacitor is this, then what is the phase difference? কত ফেজ ডিফারেন্স? কত? পাওয়া গেছে ফেজ ডিফারেন্স কত? Minus 90. ফেজ ডিফারেন্স 90 পাওয়া যায়? আমি তো 90 পাইনি। -147.86 -57.86 কি 90 ডিগ্রি হয়? আমি তো থিটা আই কে মাইনাস মাইনাস প্লাস করে দিয়েছি। হুম, সরি, কি বলেছেন বুঝিনি। 205 minus 205. থিটা ভিসি মাইনাস 33 পয়েন্ট সামথিং হবে। এটা তো -205.72 হচ্ছে, এটা কি হবে? No, ও ma'am. ম্যাম কারণ আমি জানি -90 ডিগ্রি হওয়ার কথা। তাহলে এটা কত হবে বলেন? থিটা বিসি কে যেন কি বলছিলেন আমাকে কিছু? কত হবে? 33.14 মাইনাস নাকি প্লাস? মাইনাস নাকি প্লাস? প্লাস। মাইনাসই তো হবে। মাইনাস কত? 33.14 32.14, তাই না? 2.14 ইয়াস। মাইনাস হবে। এখন দেখুন তো ফেজ ডিফারেন্সটা কত? মাইনাস 90 কত? ডিগ্রি। ঠিক আছে ম্যাম তাহলে? -90 জি ম্যাম ঠিক আছে, এখন ম্যাচ করে? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে খেয়াল করে দেখেন, আমি কিন্তু ভোল্টেজের ভ্যালুটা বের করিনি, ভিসি ইকুয়াল টু কত সেটা বের করিনি, খালি ফেজ ডিফারেন্সটা ফেজটা বের করেছি, ভিসি ফেজ। ম্যাগনিটিউডকে আমি বের করিনি। ম্যাগনিটিউডও বের করা যাবে অবভিয়াসলি। আই জানি, এটার ইম্পিডেন্স জানি না। অ্যাকচুয়ালি আমাকে কষ্ট করে আলাদা করে ফেজও বের করার দরকার নেই। এটার ইম্পিডেন্স কত? -J159 পয়েন্ট কত জানি ছিল, 85 না কত জানি ছিল না? কত ওহম ছিল? What is the value of ZC?
আপনার খাতায় লিখেননি কেউ? হ্যালো, 1.5 1.5, ওকে। তাহলে ZC হচ্ছে এত ওহম, এটা ভেতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে কত আমার 0.0266 অ্যাঙ্গেল 57.86 ডিগ্রি, এত অ্যাম্পিয়ার। তাহলে VC কি হবে? ZC টাইমস কারেন্ট। yes ma'am এই মাল্টিপ্লিকেশনটা করতে পারবেন আপনারা পোলারটম এই যে জি ম্যাম ক্যালকুলেটর ইউজ পারবো। করে? জি ম্যাম করেন তো দেখি, করে আমাকে রেজাল্ট বলেন। পোলার ফর্মের রেজাল্টটা বলবেন, হ্যাঁ? ম্যাম 4.23 অ্যাঙ্গেল -32.14। হ্যাঁ, আমারও তাই এসেছে, আমারও একই রকম এসেছে। yes ma'am same ঠিক, message আচ্ছা। সিমিলারলি VR বের করা যাবে? VR ইকুয়াল টু কত হবে? আমার কাছে মনে হয় এটা পারা উচিত। VR ইকুয়াল টু কি 100 টাইমস I, রাইট? Yes, ma'am. তাই না? ইয়েস ম্যাম। তো VRও বের করতে পারা উচিত। ওকে, ইম্পিডেন্সকে Yes ma'am আমরা যে ইম্পিডেন্স নিয়ে কথা বলছি, কম্পোনেন্টটা পিওরলি ইন্ডাকটিভ নাও হতে পারে, তাই না? বা পিওরলি রেজিস্টিভ, ধরেন কোন একটা কম্পোনেন্ট যেটা আসলে এরকম টাইপ। দেখেন এটার ভেতরে আসলে আমি জানি না কি, ধরেন আপনাদেরকে বললাম যে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ আর এটার ভেতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, and voltage equal to 10 angle 40 degree volt, আর কারেন্ট হচ্ছে গিয়ে ধরেন 2 angle 10 degree ampere। তাহলে এই কম্পোনেন্টের ইম্পিডেন্স কত? কত আসবে বলেন তো? V bar by I bar equal to 10 angle 40 degree, 2 angle 10 degree, right? কত আসে? Yes, 5 ma'am. angle 30 degree, এত ইউনিট কি? ohm ওহো, ইয়েস, ওকে। আচ্ছা, তাহলে এই কম্পোনেন্টটা কি পিওরলি রেজিস্টিভ কম্পোনেন্ট হতে পারে? Can I claim that this component is a purely resistive component? No, ma'am. Why not? অ্যাঙ্গেল 0 হতে হবে এরকম Obviously, angle 0 হতে হবে। So this component cannot be a purely resistive component, কারণ angle 0 না। আচ্ছা, can this component be purely inductive component? নো ম্যাম Why not? 90 ডিগ্রি হতে হবে Yes. আচ্ছা, can this component be purely capacitive component? নো ম্যাম No. -90 হতে হবে আচ্ছা, এটাকে যদি রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে লিখেন তাহলে কত আসে বলতে পারবেন কেউ? এক্সাক্ট ভ্যালুটা 5 into 3/2, right? Plus J 2.5, জি ম্যাম তাই না?
ওকে, এই কম্পোনেন্টের ভেতরে একটা রিয়েল পার্ট আছে, একটা ইমাজিনারি, মানে ইম্পিডেন্সটার একটা রিয়েল পার্ট আছে, একটা ইমাজিনারি পার্ট আছে, খেয়াল করে দেখেছেন? জি ম্যাম। পিওরলি ইন্ডাকটিভ যদি হতো তাহলে এটা ইম্পিডেন্স হতো জে সামথিং, রিয়েল পার্ট 0। পিওরলি ক্যাপাসিটিভ হলে রিয়েল পার্ট 0 মাইনাস জে সামথিং আসতো, তাই না? আর পিওরলি রেজিস্টিভ হলে একটা কিছু থাকতো, যে সাথে কোনো কিছু থাকতো না, 0, তাই না? ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো তাহলে এখান থেকে কম্পেয়ার করে আমি কি বলতে পারি কম্পোনেন্টটা কি টাইপের? এখানে তার মানে একটা রিয়েল পার্ট আছে, তার মানে কম্পোনেন্টের ভিতর একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, রাইট? ইয়েস ম্যাম। আর জের পার্টটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? ইমাজিনারি পার্টটা পজিটিভ। ডিফম্যান তার মানে তাহলে ইন্ডাক্টর। কম্পোনেন্টের ইন্ডাক্টরও আছে। তাহলে আসলে কম্পোনেন্টটা যদি আমি কনসিডার করি এরকম ভাবে, একটা রেজিস্টিভ পার্ট আছে, একটা ইন্ডাকটিভ পার্ট আছে। কম্পোনেন্টটা হচ্ছে এরকম। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজিস্টিভ? এই টোটালটা হচ্ছে গিয়ে এটা জেড, এই পার্টটা হচ্ছে গিয়ে 5√3/2, রিয়েল পার্টটা হচ্ছে এই রেজিস্ট্যান্সের সমান, আর এই পার্টটা কিসের সমান? এই ইন্ডাক্টরের ইম্পিডেন্স হচ্ছে গিয়ে জে 2.5। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম। এবং সিরিজে আছে, দ্যাটস ওয়াই এই দুটাকে জাস্ট অ্যাড করলাম। সবাই ওকে? সো Yes, ma'am. ইম্পিডেন্সটাকে যখন আমি রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি, রিয়েল পার্টটা ডিনোট করে এটা রেজিস্ট্যান্স পার্টটাকে, আর ইমাজিনারি পার্টটার সাথে যে ভ্যালুটা, এটা আসলে একটা নাম আছে, এটাকে রিঅ্যাক্টেন্স নাম বলে, রিঅ্যাক্টেন্স, এবং একে ইন জেনারেল ডিনোট করা হয় এক্স দিয়ে, এবং এটাকে আর দিয়ে ডিনোট করা হয়। জেনারেল ফর্ম অফ রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে ইম্পিডেন্সকে ইয়ে করলে সেটা প্লাস মাইনাস জে এক্স। প্লাস কখন হবে? ইন্ডাকটিভ হবে। ইন্ডাকটেন্স থাকলে, আর মাইনাস হবে কি ক্যাপাসিটেন্স থাকলে, তাই না? আমার একটা কোশ্চেন আচ্ছা, ছিল, হ্যাঁ বলেন। কখন আমরা রেক্টেঙ্গুলার রাখবো, কখন আমরা পোলার ফর্মে রাখবো? মানে আপনার যখন যেটা ইচ্ছে, যদি কোশ্চেনে চায় ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল বের করো, রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম থেকে কি আর ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল পাওয়া যাবে? ম্যাম। না। আর আপনার কোশ্চেনে যদি চায় হোয়াট ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু অ্যান্ড রিঅ্যাক্টেন্স ভ্যালু অফ দ্য কম্পোনেন্ট, তখন কি এই ফর্মে রাখলে হবে? নো ম্যাম। ঠিক আছে এখন? জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এই রিঅ্যাক্টেন্সটার অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু হচ্ছে গিয়ে ওমেগা এল, যদি এটা ইন্ডাকটিভ টাইপ কম্পোনেন্ট হয়, আর রিঅ্যাক্টেন্সের ভ্যালু হয়ে যাবে 1/ωc যদি এটা ক্যাপাসিটিভ টাইপ কম্পোনেন্ট হয়। আমাদের ক্ষেত্রে কোনটা হবে? ইন্ডাকটিভ। তার মানে এখানে এটার ওমেগা টাইমস এল ইকুয়াল টু কত? 2.5, জে 2.5। ইয়েস, ইয়েস, ওমেগা টাইমস এল হচ্ছে গিয়ে 2.5। এই ওমেগাটা কি, কোথা থেকে পাবো? ফ্রিকোয়েন্সি। কার ফ্রিকোয়েন্সি? এই কম্পোনেন্টের ভেতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে বা এর কাছে ভোল্টেজ যে ড্রপ হচ্ছে সেটার ফ্রিকোয়েন্সি, রাইট? Let's say the value of omega is 10 radian per second. Then what is the value of the inductance? টু পাই এফ। না, এল এর ভ্যালু কত? ও সরি, ওমেগা ভ্যালু যদি 10 radian per second হয়, 2.5/ওমেগাটা। তাহলে কি এটা কি আসবে? 0. আচ্ছা দাঁড়ান একটা মিনিট, it should be 0.25 Henry, right? জি ম্যাম। আচ্ছা, সাপোজ আমি এটা বললাম যে ওকে, আমার কোশ্চেন ছিল কম্পোনেন্ট আছে আমার, এটার কাছে ভোল্টেজ হচ্ছে এটা, কারেন্ট হচ্ছে এটা, এবং এদের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে কি এটা, ঠিক আছে? এটা ইম্পিডেন্স বের করো, সো আই গট ইট। ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল বলো কত? তো আমি বললাম এটা 30 ডিগ্রি।
তারপর বললাম ওকে, আচ্ছা এটা রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু কত, এটার ভিতর রেজিস্টিভ পার্ট আছে আর কি পার্ট আছে, রিঅ্যাকট্যান্স। রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কত বলো, কত বলবেন? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজিস্টার? 5√3/2 এটা। ইয়েস, অফ কোর্স, রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এত। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইটস রিঅ্যাকট্যান্স? 0.5. 2.5 ওহম। ওকে, ইয়েস ম্যাম। দিস ওয়ান ওকে। আচ্ছা, তারপর বললাম ওকে ফ্রম হিয়ার ফাইন্ড আউট দ্য কম্পোনেন্ট ভ্যালু। 0.25 হেনরি। মানে এল এর ভ্যালু কত, কম্পোনেন্ট সরাসরি বললাম না, বললাম কম্পোনেন্ট ভ্যালু কত, 0.25 হেনরি। ওকে, ঠিক আছে। এখন বললাম ওকে এই কম্পোনেন্টের ভেতর দিয়ে এখন আমি অন্য আরেকটা কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছি, অন্য ফ্রিকোয়েন্সি কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছি, ঠিক আছে। অন্য এখন আর 10 রেডিয়ান পার সেকেন্ডে কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছি না, চেঞ্জ করে ওমেগা ইকুয়াল টু ধরেন আমি 100 রেডিয়ান পার সেকেন্ডের একটা কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছি। ইম্পিডেন্সটা কত হবে, এই কম্পোনেন্টের ইম্পিডেন্সটা কি আগের মতো থাকবে? Tell me what will be the new impedance? কোশ্চেনটা আবার বললেন, আমি না মিস্টেক করে আমি ফেলছি। বলছি যে এখন এটার ভেতর দিয়ে তো আগে 10 রেডিয়ান পার সেকেন্ডে কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছিলাম, এখন কারেন্ট ফ্লো এর ফ্রিকোয়েন্সি, কারেন্ট যেটা ফ্লো হচ্ছে ওটা ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে দিয়ে 100 রেডিয়ান পার সেকেন্ড বানাচ্ছি, ঠিক আছে। এটাকে 100 রেডিয়ান পার সেকেন্ড বলছি, কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে দিয়েছি। কি ব্যাপার? 100 রেডিয়ান পার সেকেন্ড। এখন আমাকে বলেন তাহলে এই কম্পোনেন্টের ইম্পিডেন্সটা কি আগের মতোই থাকবে নাকি চেঞ্জ হবে? আগের মতো থাকবে। থাকবে? না ম্যাম, চেঞ্জ হবে তো। ফ্রিকোয়েন্সির উপর তো ডিপেন্ড করে না মেবি। ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে না। ম্যাম ওইটা 25 হবে। রেজিস্টারটার ভ্যালু কি চেঞ্জ হবে? না ম্যাম, ইন্ডাক্টরের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে। ইন্ডাক্টরের ইম্পিডেন্সটা চেঞ্জ হবে, তাহলে জেড নিউটা কত হবে বলেন? কত হবে বলেন? আর প্লাস জে এক্স তো, তাই না? এর কত ক্যালকুলেট করে আমাকে বলেন। ইন্ডাক্টর ইম্পিডেন্স কত হবে সেটা আগে বলেন। হোয়াট উইল বি দ্য ইম্পিডেন্স অফ দ্য ইন্ডাক্টর? এই ইন্ডাকটিভ পার্ট, এটার ইম্পিডেন্স কত হবে ওমেগা ভ্যালু যখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে? কেউ বলতে ম্যাম পারছেন না? 25 হবে না? 25 জে। যে 25 কিভাবে আসলো? 2.5 টাইমস 100, ইয়েস। 2.5 টাইমস 100 কি 25 আসে নাকি 250 আসে? ও না, সরি, 2.25 0.25। কে 100 দ্বারা আচ্ছা, মাল্টিপ্লাই করে। 0.25 তো হ্যাঁ, এত ওহম, যে 25 ওহম, জেড এলটা হচ্ছে গিয়া। কিন্তু টোটাল ইম্পিডেন্স পুরো কম্পোনেন্ট ইম্পিডেন্স কত হবে? ডিসটেন্সটা তো সেমই থাকবে। হ্যাঁ, তাহলে কত আসবে? 5√3/2 2 প্লাস জে 25, এত ওহম হবে না? জি ম্যাম। পুরোটুকু ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেল এখন কতটুকু হবে, কি হবে আমাকে বের করে বলেন। নতুন ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? কত হবে নতুন ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা? 25.37। আচ্ছা, পুরো ইম্পিডেন্সটাই বলছেন তাই তো? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, লিখছি দাঁড়ান, দেখি কত। 25.37 25.37 অ্যাঙ্গেল কত? 80.17।
তাহলে ইম্পিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা কত? 80.17. ইয়েস, বোঝা গেছে এখন? Yes, ma'am. ওকে, সো এইটুকু পর্যন্ত আশা করি সবাই ক্লিয়ার, কারণ এটার উপর আসলে এরকম কনসেপ্টের কোশ্চেন বেশি করে আসবে। এগুলোর উপর কনসেপ্টের কোশ্চেন, বড় বড় অঙ্ক না, একদম ছোট ছোট অঙ্ক। কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে ইটস ভেরি ইজি টু ডু, একটা স্টেপেই, এক দুইটা স্টেপেই করে ফেলা যায়। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমি আপনাদেরকে অন্য একটা অঙ্ক দেখাচ্ছি। যেমন ধরুন এই প্রবলেমটা, this one, 9.41, এটাকে আমি একটু নিয়ে আসছি। তার আপনারা এখন চেনা ডোমেইনে এন্ট্রি করবেন। সার্কিট অ্যানালাইসিস, যেটা নিয়ে আপনারা অনেকদিন ধরে উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছেন। এই সার্কিটে কয়টা কম্পোনেন্ট আছে? ইয়েস, এক্স্যাক্টলি, 5টা কম্পোনেন্ট। এখানে কি জানতে চাওয়া হয়েছে? এই ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা কত সেটা বের করতে বলা হয়েছে। ওকে, এটা আমরা টাইম ডোমেইনে সার্কিট অ্যানালাইসিস করবো না, সোর্স যেহেতু এখানে কোসাইনোসয়েডাল ফর্ম, একে ফেজর ডোমেইনে নিয়ে যেতে চাই। প্রথমে কি করতে হবে? এটার জায়গায় কি হবে? ফেজর ফর্ম কি লিখবো? 10 angle 0. Yes, 10 angle 0. What is the value of omega here? What is the value of omega? 1 radian per second, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে কম্পোনেন্ট, এই রেজিস্টারটাকে কি করব? ইম্পিডেন্স, রাইট? ইম্পিডেন্স নিতে হবে What is the impedance of the resistor? 1 ওহম 1 ohm, এটাই। তারপর এই রেজিস্টারটার ইম্পিডেন্স 1 ohm, নাই? ইন্ডাক্টর কি হবে? ইন্ডাক্টরের ইম্পিডেন্স কি হবে? ইন্ডাক্টর ইম্পিডেন্স কি হবে? J into omega into L। এখানে ওমেগা কত? Omega 1. L কত? 1. 1, তাহলে কত? J 1 ohm, right? Yes, ma'am. So this will be J 1 ohm. Capacitor impedance, প্লাস জে হবে minus J by omega C. Omega value 1, C এর value 1, তাহলে এটা আসবে minus J 1 ohm, right? Yes, ma'am. ঠিক আছে? Yes, ma'am. তাহলে এই ভোল্টেজটার ফেজর ফর্ম হিসেবে লিখে V বার। এখন বলেন কি করব? How do you want to solve this? নরমালি সার্কিট অ্যানালাইসিস করার সময় ধরে নেন এগুলো সবগুলো রেজিস্টার, তখন কিভাবে সলভ করতেন? আমরা আগে সিরিজ প্যারালালটা করে নিতাম নরমাল যে সব হ্যাঁ, তাহলে চলেন কি করব, শুরু করব কোথা দিয়ে? 1 ওহম আর J1 মানে ইন্ডাক্টরের মধ্যে যে Yes, সিরিজ করে these two are in series, so let's redraw it. 1 ohm, এরা দুটো সিরিজ হয়ে গেছে, এদেরকে অ্যাড করে দিলে এটার ইম্পিডেন্স কত হবে? 1 প্লাস J1 ohm, আর এটার ইম্পিডেন্স তো এইভাবে লিখি, ইম্পিডেন্স অলরেডি জানি, মাইনাস J1 ohm, রাইট? এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা বের করতে হবে। তারপরে কি করব? 1 ওহম আর 1 প্লাস J1 ওহম প্যারালাল করে দেব। অনেকভাবেই করা যায়। ঠিক আছে, এ থেকে প্যারালাল করতে যাচ্ছেন, ঠিক আছে করি।
এদের প্যারালাল হবে 1 প্লাস j1 টাইমস মাইনাস j1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস j1 মাইনাস j1। তাহলে মনে হয় এরকম আসে মাইনাস j1 মাইনাস প্লাস 1। দেখেন তো ঠিক আছে কিনা? জি ম্যাম, ঠিক আছে। তাহলে সার্কিট ডায়াগ্রামটা কিরকম হবে? এরকম, সরি, আচ্ছা, সার্কিট ডায়াগ্রামটা কিরকম হবে প্যারালাল যদি করে ফেলি? আমাদেরকে প্রতি ক্ষেত্রে ভেঙে ভেঙে করতে হবে। কি করতে হবে প্রতি ক্ষেত্রে? এভাবে কি ভেঙে ভেঙে করতে হবে, মানে একবারে করে দিলে হবে না? এটা আমি শুরুর দিকে দেখাচ্ছি, পরের দিকে যদি আপনারা পারেন একবারে করেন, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? ওকে। তারপরে প্যারালাল করলাম, এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ আর এটাকে প্যারালাল করে ফেললে ভোল্টেজ কি চেঞ্জ হয়ে যাবে নাকি সেমই থাকবে? এই নোডের ভোল্টেজ আর এই নোডের ভোল্টেজ চেঞ্জ সেম হবে নাকি না, ডিফারেন্ট? প্যারালাল সেম। প্যারালাল করে ফেললে যে চেঞ্জ হবে না। চেঞ্জ হবে, ভোল্টেজ চেঞ্জ হয় নো ম্যাম। না, না, ভোল্টেজ তো চেঞ্জ হবে না। এই ভোল্টেজটা যদি এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ যদি ভি হয়, এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ভি হবে, এবং এদিকে প্যারালাল করলে যে ইম্পিডেন্সটা হবে তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ভি হবে, তাই না? ইয়েস ম্যাম। ওকে, এখন বলেন ভি বার কিভাবে বের করব? নরমালি ডিসি সার্কিটে কিভাবে বের করতেন? কেভিএল অ্যাপ্লাই করব? হ্যাঁ, কিভাবে কেভিএল করেন? ডিভাইডার কেভিএল করবেন নাকি ভোল্টেজ ডিভাইডার করবেন? আচ্ছা, ভোল্টেজ ডিভাইডার করি, তাহলে ভি বার ইকুয়াল টু কি আসবে? 1 minus j1 into 10 angle 0 degree, right? Divided by 1 minus j1 plus 1. দেখেন তো ঠিক আছে কিনা? জি ম্যাম, ঠিক আছে। তাহলে এটা আসবে 1 minus j1 into 10 angle 0 degree divided by 2 minus j1. এটা ক্যালকুলেটর করে দেখেন তো কত আসে? পোলার ফর্মে নেবেন। কত আসছে আপনাদের? এত আসে? অ্যাঙ্গেল মাইনাস 8.2। ইয়েস, জি ম্যাম। আমার এটা আসছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে তো ভিটি চেয়েছে, বি বার তো চাইনি। ভিটি কত হবে? টাইম ডোমেন এক্সপ্রেশনটা কি হবে? 6.32 cos ওমেগা তো 1 1 into t into t আর অ্যাঙ্গেল মাইনাস 80 ডিগ্রি 0.43। এক্স্যাক্টলি। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এই স্টেপটা? আচ্ছা, এটা কিন্তু আমি এভাবে না করে অন্যভাবেও করতে পারতাম। এই স্টেপে এসে আই কুড হ্যাভ ইউজ নোডাল, পারতাম না? জি ম্যাম। নোডাল ইকুয়েশন, নোডাল অ্যানালাইসিস ইউজ করলে আমার কি হতো বলেন? নোড ইকুয়েশনটা কি লিখতাম? দাঁড়ান, আমি একটু এটা মুছে নিই। ইকুয়েশনটা তার লেখা যাবে সহজে। বলেন।
নোডাল ইকুয়েশন যদি করি কি আসবে, কি করব বলেন? আননোন নোড ভোল্টেজ কত? এই নোড ভোল্টেজটা কত? নাম কি দিব? সবাই চুপ থাকলে কিভাবে হবে? খুব ডিফিকাল্ট লাগছে? এই নোড ভোল্টেজের একটা নাম বলেন। V1 দিলে তো হয়। আচ্ছা V1 দিলাম, ঠিক আছে। V1 আর V এর মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স আছে? আছে? নো ম্যাম। নো ম্যাম। No, ma'am. যেটা সেম জিনিসই না? ইস না। জি ম্যাম, এটাকে নিচে থেকে রয়েছে। V বললেই ভালো না? জি ম্যাম বলো, হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে তাহলে কেসিএল অ্যাপ্লাই করেন, আমাকে বলেন কি লিখবো, ইকুয়েশনটা কি হবে এই নোটে? ইকুয়েশন V, তারপর Minus Minus 10 angle 0 degree এক্স্যাক্টলি by ডিভাইডেড বাই 1. 1। ওকে গুড। হ্যাঁ তারপর প্লাস V minus 0. No. V minus 0 divided by 1 plus J1 yes ওহম। 1 plus J1। ওকে প্লাস E by minus J1 ওহম। ভেরি গুড J1 ওহম। তারপর আর কিছু? Equals to 0. ইয়েস গুড। দেখলেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখানে, নাম্বারগুলো কমপ্লেক্স তাতে সমস্যা নেই, একই রকম ভাবে আমরা করতে পারবো। তারপরে ভিটা একটাই আননোন, ভিটাকে কমন নেই, কমন নিলে প্রথমে আসবে 1 প্লাস 1 বাই 1 প্লাস J1 প্লাস 1 বাই মাইনাস J1, আর ভি ভি ফ্রি টার্মটা ওই পাশে নিয়ে যাই, 10 অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি ডিভাইড বাই 1, একই জিনিস আসলে। এখন এই জিনিসটাকে আমার ক্যালকুলেটরে বের করে নিতে হবে, ঠিক আছে? করে তারপর ওই পাশে নিয়ে গেলে ডিভাইড হয়ে যাবে, সেখান থেকে আমি ভিটা পেয়ে যাব। এই যে কি করে দেখতে চান আপনারা, কি আসে? জি ম্যাম করি, দেখি। হ্যাঁ করেন তাহলে, একই রেজাল্টই আসা উচিত। আমি একই রেজাল্ট পেয়েছি। জি ম্যাম সেম রেজাল্ট আসছে। ঠিক আছে, জি ম্যাম। এত গুড। ওকে, so same problem you can solve in various ways, ঠিক আছে? আপনারা 1-1 এ যা যা নিয়ম শিখেছেন আপনি যদি ফেজর ডোমেনে সার্কিটের উপর সবকিছু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, ঠিক আছে? সো কমপ্লেক্স নাম্বার দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, জাস্ট এটাকে একটা নাম্বার হিসেবে ট্রিট করবেন। আর কমপ্লেক্স ডোমেনে অ্যাডিশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এগুলো সবই ক্যালকুলেটর ইউজ করে ইউ ক্যান রাইট দ্য ভ্যালুস। সো ভয়ের কিছু নেই, ভয় না পেয়ে প্র্যাকটিস যদি যত বেশি করে করবেন ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি অ্যাকচুয়ালি আরো কিছু প্রবলেম আপনারা সলভ করতে পারবেন। আমি দাঁড়ান একটা মিনিট, আমি একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে আরেকটা পিপিটি। Stop this one. Okay, এখানে খেয়াল করে দেখেন এই অঙ্কটা 9.45, এখানে আবার এই ব্রাঞ্চ দিয়ে কারেন্ট কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। এই সার্কিটটা একটু ওয়েট একটা, ওকে এই সার্কিটটা আবার আমাকে অলরেডি ফেজর ডোমেইনে দেওয়া আছে তাই না?
ইয়েস ম্যাম। ওকে, এখন এই ব্রাঞ্চ দিয়ে যদি কারেন্ট বের করতে হয় তাহলে কিভাবে সলভ করা যায় বলেন তো? নোডাল করা যায়। নোডাল করা যায়, ইয়েস। আমি তাহলে এখানে কয়টা নোড হবে? একটা, দুইটা, তিনটা। তিনটা নোড? দুইটা নোড। দুইটা নোড। দুইটা নোড। গ্রাউন্ড আচ্ছা, সহ তিনটা। তিনটা নোড। আচ্ছা, তিনটা নোড আসলে এই যে এই নোডটা ধরলে আসলে এই কারেন্টটা হবে, তাই না? ইয়েস ম্যাম। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া। এর আগে নোডাল করার আগে আমার মেইন উদ্দেশ্যটা কি? জাস্ট এই নোড ভোল্টেজটা বের করা, জি ম্যাম। তাই না? তো ইয়েস ম্যাম। নোডের নাম্বার যত কমানো যায় তত ভালো না? ম্যাম মাইনাস j2 ওহম আর ওটা ম্যাম প্যারালাল করব, কানেক্ট করে দেব। আচ্ছা, প্যারালাল করে ফেলবেন না? এটাকে না? হ্যাঁ, করতে পারেন, নো প্রবলেম। নোডাল করলে আসলে দুইটা নোড ভোল্টেজ হবে। ওকে, এটা আমরা পরে, লেটস ট্রাই ইট লেটার। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট দিস প্রবলেম? এটা কি সলভ করা যাবে? এটা কি ফেজর ডোমেইনে আছে সার্কিটটা? হ্যাঁ ম্যাম। না, এটা টাইম ডোমেইনে আছে, কিন্তু এখান থেকে টোটাল কারেন্ট কত বের হচ্ছে এটা কি বের করা যাবে? ফেজর ডোমেইনে নিয়ে গিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হবে। ক্যান ইউ ট্রাই ইট অ্যাট হোম? এটা কি 2000 ডি? 2000 টি, ওমেগা হচ্ছে 2000 রেডিয়ান পার সেকেন্ড। ওকে, ওকে ম্যাম। এটাকে তাহলে কি করতে হবে? সোর্সটাকে কি কত হবে? সোর্সটা কত হবে? 5? 5 অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি। ইয়েস। এই রেজিস্টারটা ওহম। 2 ওহমই থাকবে। এই ইন্ডাক্টরটা চেঞ্জ হবে নাকি? ইয়েস ম্যাম। এই ক্যাপাসিটরটা এটা চেঞ্জ চেঞ্জ হবে হবে। নাকি? ইয়েস ম্যাম। এই রেজিস্টারটা? 20 সেম ওহম। থাকবে। আচ্ছা, তারপরে কি আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারবো না? করে এই সাপ্লাই কারেন্টের ফেজার ফর্ম পাবো, সেখান থেকে পরে টাইম ডোমেন ফর্মটা বের করতে পারবো না? ইয়েস ম্যাম। ওকে, প্লিজ ট্রাই ইট অ্যাট হোম। ওকে, এটা আমরা পরের ক্লাসে করবো না, কিন্তু এইটা অবশ্যই আজকে অবশ্যই ট্রাই করবেন। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট দিস ওয়ান? এটাও কি পারা যাবে না? কোনটা ম্যাম? Let's try it. 9.48. Let's try it at home. Okay? ওকে ম্যাম। এখানে VST এখানে দেওয়া আছে কত ভোল্ট। এখান থেকে এটার ফেজার ফর্ম কত হবে? কজে কনভার্ট করতে হবে। ইয়েস। তারপর 20 আর অ্যাঙ্গেল যত আসে মাইনাস মাইনাস হুম। আর এগুলোকে ইম্পিডেন্সে কনভার্ট করতে হবে, তাই না? ওকে, ঠিক আছে। আপনাদের যার যেই মেথড ইচ্ছা, এই দুইটা প্রবলেম 9.48 and সরি এটা 9.47, এই দুইটা প্রবলেম প্লিজ ট্রাই অ্যাট হোম। ওকে, করে গুগল স্ট্রিমে দরকার হলে আপলোড করবেন। উই ক্যান ডিসকাস ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আর অন্য কাউ যদি মনে হয় সলিউশনে ভুল আছে, দে ক্যান ডিসকাস, বা কনফিউশন আছে, দে ক্যান ডিসকাস। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে ম্যাম। সো আজকের ক্লাসে এতটুকু পর্যন্তই। হোপ দ্য ক্লাস ওয়াজ helpful, and even if you have any confusion, don't worry, we will have discussion in the next class again. Okay, এবং নেক্সট ক্লাসের আগে আরেকটা রিকোয়েস্ট